අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද SPSS software එක මත පදනම් වෙලා Kruskal Wallis පරීක්ෂාව කරන්නේ. non parametric test එකක් වෙන Kruskal Wallis පරීක්ෂාව කොහොමද කරන්නේ කියන දේ බලමු. සාමාන්‍ය parametric test එකක් විදිහට අපි ANOVA නැත්නම් one way ANOVA technique එක use කරනකොට ප්‍රධානම උපකල්පනයක් වුණා dependent variable එක අපි compare කරන group අතරේ normally distributed වෙනවා. يعني normality assumption එක sensitive assumption එකක් වුණා. එහෙනම් මෙයාව violate වෙන අවස්ථාවනෝදී අපිට parametric test එකක් run කරන එක ගොඩාක් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවනෝදී වඩාත්ම සුදුසු test එක වෙන්නේ non parametric test එක වන Kruskal Wallis පරීක්ෂා. අපි බලමු කොහොමද ඒව කරන්නේ කියන දේ. මුලින්ම මම මේ sample data set එක ගැන පොඩි introduction එකක් දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා performance index value එකක් SMEs ලගේ එයාට අදාළව grouping variables ටිකක් තියෙනවා. gender එක, marital status එක, education level එක, location name. අට අවශ්‍යයි මේ සුළුකමත් පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ කාර්ය සාධන දර්ශකය compare කරන්න location එක අනුව, education level එක අනුව, age එක අනුව performance එකේ වෙනසක් තියෙනවා. parametric test එක විදිහට grouping variable එකේ groups තුනකට වඩා වැඩි නම් අපිට one way ANOVA technique use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආව යොදා ගන්න normality assumption එක satisfy වෙන්න. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම normality assumption එක satisfy වෙනවද කියලා. analyze ගියා descriptive statistic වල explore කියන option එකකින් මම normality test එක කරා. y variable එක අපේ performance index මම grouping variable එක විදිහට ඉස්සෙල්ලම දෙනවා location plot යටතේ normality plot එක continue කරා okay කරා. මෙන්න normality test එකේ result එක එනවා groups තුනේම Shapiro test එකට අදාළව p value එක 0.05ට වඩා කුඩායි. එහෙනම් normality test එකේ p value එක 0.05ට වඩා කුඩා වෙනවා කියන්නේ normality test එක reject වෙනවා. එහෙනම් null hypothesis එක වෙන data normally distribute වෙනවා කියන එක reject වෙනවා කියන්නේ data normally distribute වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට නැවතත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙයාව education level එක අනුව වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. education level එක අනුව normality test එක අපිට එනවා groups කිහිපයකම not significant group එක විතරයි significant වෙන්නේ. ඒ වගේම explore procedure එකේ මම age category එකත් එක්ක බලමු. එයා ගත්තත් අපිට එනවා categories කිහිපයකම normal නැහැ. එහෙනම් අපිට මේ වගේ අවස්ථාවන්වලදී වඩාත් යෝග්‍ය වෙන්නේ non para test එක. නම් අපි බලමු non para test එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් මෙන්න path එක analyze ගියා non parametric test කියලා දෙනවා. ඒකේ independent samples test මෙයා option එක tick. analyze non parametric test independent samples tick කරා. ඊට පස්සේ අපිට medical compare distribution දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් customize and decision පුළුවන්. මේක default තියාගෙන මම p result යනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ performance index එක compare කරන්න location එකත් එක්ක. එහෙනම් location එක මම groups විදියට දෙනවා. test field එක විදියට අපේ dependent variable එක දෙන්න. settings ගිහිල්ලා අපිට test එක pick කරන්න පුළුවන්. customize test යනවා. අන්න එතන තියෙනවා Kruskal Wallis one way ANOVA. one way ANOVA එකට තියෙන alternative test එක තමයි Kruskal Wallis test. right pair wise comparison එකත් එයා දෙනවා. test option ඔයාලට significance level එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. user missing values excluded කියන එක තමයි default තියෙන එක. එහෙනම් මම test එක run කරනවා. මෙන්න අපිට එනවා non parametric test එකේ result එක. එහෙනම් null hypothesis එක දෙනවා Kruskal Wallis test එකේ. The distribution of performance index is the same across categories of location. මෙයාගේ distribution එක same ද කියලා බලනවා categories තුනේ. බලමු. මෙන්න test එක අදාළව significant value එක නැත්නම් p value එක 0.05ට වඩා කුඩායි.
reject the null hypothesis කියලා අපිට ටෙස්ට් එකේ summary එකේ දෙනවා null hypothesis එක reject කරන. අපිට Kruskal value එක බලන්න පුළුවන් මෙතන Kruskal Wallis test එකේ summary එකෙන් sample size එක 120යි test statistic 27.49යි. අපිට දෙනවා මෙන්න two side significant value එක 0.01යි. වඩා කුඩායි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් test එක significant. එහෙනම් Kruskal Wallis test එක significant කියන්නේ අපේ medians ගත්තොත් medians වෙනස් වෙනවා අපේ group location එක. ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් visually බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ box plot summary එකක් දෙනවා. මෙන්න location rural suburb urban අනුව බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ මේ middle value එකකින් අපිට represent වෙන්නේ box plot එකේ median එක වෙනස් වෙන ආකාරය median එක මෙයාගේකට වඩා මෙයාගේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොන groups අතරද වෙනස තියෙන්නේ කියන දේ බලන්න pair wise comparison එක තියෙනවා. මෙන්න pair wise comparison එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න rural suburb අතර significant value 0.5කට වඩා කුඩායි. මේ groups තුනම අතර p values කුඩායි. ඒක අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ groups අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා median. මේකේ adjusted value එක මෙතන දීලා තියෙනවා. Significant values have been adjusted by Bonferroni correction. Bonferroni correction එක අනුව වඩාත් appropriate මේකේ ගොඩාක්ම යෝග්‍යයි adjusted significant value එක මත ඔයාලා decision එක ගන්නවා නම් Bonferroni correction එකෙන් පස්සේ මේ Bonferroni correction එකෙන් පස්සේ අපිට පේනවා rural urban අතරත් suburb urban අතරත් තමයි වෙනස දැඩි ලෙස අපිට පවතින්නේ කියන දේ. මේ දෙන්න අතර තරම් වෙනසක් අපිට හඳුනා ගන්න නෑ කියන දේ තමයි adjusted යාගේ. මොකද මේක ගත්තොත් පිට වෙනස ගත්තොත් 19යි මෙතන ටෙස්ට් ස්ටැටිස්ටික් එකේ වෙනස. දානවා ටෙස්ට් ස්ටැටිස්ටික් විශාල වෙලා තියෙන මෙතන. හොඳයි. අපිට medians compare කරන්න descriptive summary එකක් ගත්තා නම් ඒක බලන්න පුළුවන් ඒ groups අතර medians ලොකුවට වෙනස්ද කියලා. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මූලික අදහස ලැබෙන්නේ නැති කියලා Kruskal Wallis පරීක්ෂාව කරන ආකාරය. මම නැවතත් වෙනත් variable එකක් add කරන්න යන්න. path එක analyze and parametric test ගියා. independent samples මම reset කරනවා. fields වල තමයි අපි select කරන්නේ. fields එකේ performance index එක මම දෙනවා test field එකට. then මම දෙනවා groups variable එක විදියට age category. groups settings ගිහලා අපේ choice choose test එකට යනවා. අපේ customize test එක Kruskal Wallis run කරා. මෙන්න Kruskal Wallis test එකේ ඒකෙත් අපිට test statistic එකේ 26.3ක් එනවා. එයා significant. අපිට පෙන්නනවා මෙතන box plot එක යනවා. කොහොමද performance index එකේ වැඩි වෙන්නේ? higher performance තියෙන්නේ මෙන්න මේ age categories වල entrepreneurs වගේ. එහෙනම් ඒක comparison එක දීලා ඇති වෙනස තියෙන groups ටික අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Above 50 years and 41 to 50 significant. ඒ වගේම above 50 years and 31 to 40. අන්තිම මෙන්න මේ groups දෙක තමයි වෙනස් වෙන්නේ අනිත් යාළුත් එක්ක සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්වන්නේ අපිට visually පේනවා. ඔය විදිහට අපිට Kruskal Wallis පරීක්ෂාව SPSS software එක ඇසුරින් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අවබෝධයක් නැති කියලා. එහෙනම් like එකක් comment එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවන් අතර share කරගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් test එකක introduction එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. දැන් තාම thank you video එක